شاہ صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کل جس طرح ایک بڑی ریلی دیکھنے کو ملی، اس سے پہلے جو یہاں پہ ایک ریلی کی گئی تھی اس میں 200-250 سے زیادہ گاڑیاں دیکھنے کو ملی اور سکسیزفل ریلی کہا جا رہا تھا، لیکن جس طرح کل بھی انومان لگایا جا رہا تھا کچھ لوگوں کے دوارا اور اپنی پارٹی کی اور سے بھی انومان لگایا جا رہا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ دکھیں گے، اور واقعی طور پر ایسا ہی ہوا، بڑی تعداد میں لوگ دکھے. اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بعد کا جو میسج ہے، جو دوسری کمیونٹی جو ابھی تک سوچ رہی ہے کہ کیا اپنی پارٹی کا دامن تھاما جائے یا نہیں؟ اس میں سب سے پہلے اس کامیاب ریلی کے لیے عوام گنج کا، عوام منڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر ہمارے جو ورکرس انتھک محنت کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، تو یہ اس کا نتیجہ تھا. اصل میں یہ ریلی کرنے کا مقصد ہمارا بالکل نہیں تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ وقت ہے ہم ڈور جائیں، محلوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں. یہاں پہ ہم جو مخالف کچھ لوگ ہیں ان کے جھوٹ کا، ان کے ڈراموں کا، ان کے فراڈ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے وہ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے تھے کہ یہاں تو سب کچھ ایک طرف بہ رہا ہے، تو ہم نے یہ دکھا دیا کہ عوام کس طرف ہے. اور کل کی ریلی نے سب کو دکھا دیا کہ عوام پرس جو ہے وہ اس وقت ترقی کے نام پر، امن آشتی کے نام پر وہ اس وقت ووٹ دینا چاہتی ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو، جس کے لیے ہماری مرکزی سرکار بھی ان کو تعاون دے رہی ہے. صرف اس لیے دے رہی ہے کہ وہ ایک پہاڑی کینڈیڈیٹ ہے، چونکہ مرکزی سرکار نے پہاڑی کو ریزرویشن دی، ایس ٹی اسٹیٹس دیا، اور گجر بکروال عوام کو جو پولیٹیکل ریزرویشن دی. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا جواب ہم مرکزی سرکار کو دیں. اگر یہ ان کی اپیل ہے جو ہمارے لیڈرز تھے، پہاڑی لیڈرز جو بار بار جا کے دلی میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ایس ٹی ہمیں ملے تو بی جے پی اگر کھمبے کو دے گی تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے، لیکن وہ چند ڈبوں میں دکھ گئے. وہ جو ہمارے سو کارڈ لیڈر تھے، جن کے ڈریس بنانے والے کوئی اور تھے، جن کے گھوٹ کھلنے والے کوئی اور تھے، وہ ننگے ہو گئے. وہ نام نہاد تھے، انہوں نے اس کام کو مجھے 40 سال میں نقصان پہنچایا اپنے ذاتی فائدے کے لیے، مینڈیٹ لینے کے لیے، ایم ایل سی بننے کے لیے، وائس چیئر میں پہاڑی بورڈ بننے کے لیے، اور اس کام کو انہوں نے ڈیویٹ کیا. آج وہ عوام میں ننگے ہو گئے ہیں اور آج وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن عوام گنج نے یہ فیصلہ کیا ہے، عوام رجوری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بار ترقی کے نام پر، امن و آشتی کے نام پر، مذہبی رواداری کے نام پر ووٹ دیں گے. اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو ہمارے پہاڑی پنچھی ہیں ظفر اقبال مناز صاحب، ان کے حق میں 100% ووٹنگ کریں گے. اس کا مظاہرہ پنچ اور رجوری کے وہاں پہلے بھی کر چکے ہیں. ایک بار رجوری سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب چودھری طارق صاحب جو کینڈیڈیٹ مقرر ہوئے تھے، تو ان کو گجر، پہاڑی اور بکروال برادری نے کبھی سکندہ ملا کر ان کو کامیاب کیا تھا. وہی انداز آج پھر عوام میں پنچ رجوری میں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ظفر اقبال مناز کو، صاحب کو، جن کا نشان بیٹ ہے، اس کو کامیاب کریں گے. اس سے پنچ کے نام میں بڑھوتری ہوگی، پنچ کا نام بنے گا. ہم اس وقت اپنے نام کے لیے اور اس خطے کی ترقی کے لیے اور جس کے ساتھ ناانصافی ہیں اس کے لیے عوام پنچ اور رجوری متحد ہو گئے ہیں، اور سکھ، ہندو، مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں جس کے ہمارے بات کو ضرورت بھی ہے. اور یہ ایک اچھا فیصلہ عوام نے کیا ہے، اور اسی کے بوکھلاہٹ کے شکار آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے گلیوں میں گھوم رہے ہیں. شاہ صاحب بتائیں گے کہ آج محبوبہ مفتی نے پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ بڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، حوالہ کا پیسہ لگایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ کل کی ریلی نے آپ کو دکھا دیا کہ ڈرایا نہیں جاتا ہے. محبت کا جو انداز، جو جنون کا انداز کل کی ریلی میں آپ نے دیکھا، انہوں نے بھی منازع فرمایا. تو اس سے یہ آیا کہ یہاں انتظامیہ بڑے اچھے ڈھنگ سے بات کر رہی ہے، ہر ایک کو پوری عزت دے رہی ہے. تعاون ہے انتظامیہ کا، پولیس کا. ایسا کہیں آپ کو میڈیا مین بھی آپ کو نہیں لگا کہیں پہ کہ کہیں کو کسی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. البتہ انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو ہماری کشمیر کی عادت رہی پچھلے 50-70 سال میں، وہ پہلے بتائی انہوں نے ترقی کے نام پہ پنچ کو دیا کیا ہے. کوئی پروجیکٹ دیا، کوئی انڈسٹری دی ہے، کوئی کچھ دیا ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی چیزیں گن سکتے ہیں جو اس وقت مرکزی سرکار نے پنچ رجوری کی ڈسکرمنیشن کو دور کرنے کے لیے کیا ہے. یہ جذباتی نعرے لگانا، یہ رائے شماری کا نعرہ، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیری نمک، اٹانومی، سیلف رول، یہ سب فراڈ جو ہے ننگا ہو گیا ہے. اور آج ہم اس بھارت کا ایک حصہ ہے. لوگوں کو یہ ورگلاتے رہے، لوگوں کو شک میں ڈالتے رہے. کبھی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، کہیں مہاجر رائے شماری ہوگی، کہیں اٹانومی ہوگی. دیکھیے ہماری پارٹی کا سیدھا موقف ہے، ہم اس بھارت کا ایک حصہ ہے، اور امن سے، محبت سے اور مرکزی سرکار کے ساتھ مذاکرات سے
एक दोस्ताना माहौल बनाकर ही हम यहाँ पे स्टेट को वापस ला सकते हैं, हम यहाँ पे तरक्की कर सकते हैं। हमारे बच्चे जेलों में हैं, मुज़ाकरात से बात हो सकती है, श्रीनगर दिल्ली में जाकर उनके पाँव पकड़ना मरकजी सरकार की क़यादत के, और यहाँ पर कश्मीर में आकर आंखें दिखाना 70 साल के से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। आज हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 4 साल से यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है वो खामोश है, तो बॉर्डर के लोगों को चाहिए ना उसके लिए शुक्रिया अदा करें कि बॉर्डर पे एक भी गोली नहीं चली पिछले 4 साल में। तो क़यादत का सरकार का ही ये कमाल है। तो उसमें जो यहाँ पे तरक्की हुई है, हमें गंडोला मिला पहली बार, यहाँ पे एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मिला, 50 मेगावाट का सोलर प्लांट मिला, तो हम तो दुआएं करें कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले या इंडस्ट्री फ्लोरिश हो, यहाँ पे काम बने, काम मिले। तो ये जो क़यादत है हमारी कश्मीर की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, या श्रीनगर ये कांग्रेस की जो सरकार है स्टेट बेस्ड जो लीडर थे हमारे, उन्होंने तो पुंछ राजौरी के साथ छोटे की मांगा शुरू किया। आज वो गलियों में घूम रहे हैं, आज उनको बताना चाहिए पुंछ वाले लोगों को तरक्की के नाम पे उन्होंने क्या किया। जज्बाती नारे लगा रहे हैं, पहले कहते थे कि आज का वोट ये तरक्की के नाम पे नहीं है, बिजली के नाम पे नहीं है, पानी के नाम पे नहीं है। आज पेंड्रा बदला कि बिजली की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो क्या एक MP कश्मीर से जाकर पानी का मसला ठीक कर सकता है? क्या किसी के बोलने से मसले हल हो सकते हैं? वहाँ तो वो गवर्नमेंट ये काम करेगी जिसके ज्यादा MPs बनेंगे, गवर्नमेंट बनाएगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी। अगर एक MP के लिए इस वक्त तड़प रही है नेशनल कांग्रेस और PDP, तो वो बताएं जो 5 साल उनके एक के 3 MP और दूसरे के 2 MP रहे, उनकी कारगुजारी बताएं। क्या कभी इन्होंने तरक्की के नाम पर वोट मांगा लोगों से? बस यही कुछ झूठ, फ्रॉड और धोखेबाजी करते रहे, अवाम को जलील करते रहे, अवाम के जज्बात का फायदा उठाते रहे। तो आज मैं गुजारिश करूंगा तमाम अहले पुंछ से और राजौरी से कि वो पिछला जो झूठ था, फ्रॉड था, जज्बाती नारे थे, उसमें न बहें। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक कामयाब मुस्तकबिल, आपके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, इज्जत मिलेगी, उसके नाम पे वोट दो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल न करो। यही वो कातिल हैं, ये जो मांगने वाले आए हैं, हमारे वोट मांग रहे हैं, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कत्ल कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को चाहिए कि ये बात करें कि अगर हमें मरकजी सरकार ने हमारे गुजर बदलाव समुदाय को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है और ST को जो ST स्टेटस दिया है, तो इसके ताल्लुक से हम सबको मिलकर अपनी उस सरकार को मजबूत करना है, उसके हाथ में वोट डालना है जो हमारे बेहतरी के लिए काम करे, हमारे बच्चों के बेहतरी के लिए काम करे, जज्बाती नारों में न बहे। ये वो बताएं हमें इससे पहले हमें क्या मिला, यहाँ पे हमारे साथ कितना मजाक होता रहा। तो आज तो लोग ऐसे ही गलियों में घूम रहे और यहाँ से वोट मांग रहे हैं। उनको इस बारे में खुद सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने पुंछ राजौरी के साथ क्या किया? उन्होंने कभी हमें कैबिनेट में हिस्सा दिया? उन्होंने कोई प्रोजेक्ट हमें दिया? कोई डूअल प्रोजेक्ट की तरह जैसे किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, उड़ी में, कुपवाड़ा में? तो क्या पुंछ इसका हिस्सा नहीं था? उसको इग्नोर किया गया। आज मैं कहना चाहता हूं उनसे, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक तरफा वोट दो मरकजी सरकार के कहने पर। जो हमारे ये झूठे मक्कार पहाड़ी नामयाद लीडर जो वहां पे कहते थे खंबे को वोट दे, अगर वो झूठे निकले तो पहाड़ी अवाम ये बता दे भारत की अवाम को कि पहाड़ी जो है वो अपनी जबान के पक्के हैं, और उनके साथ किसी ने एहसान किया तो एहसान का मतलब एहसान हो चुका है। शाह साहब, ये बताएं कि कल जो श्रीनगर में काफ़ी वोटिंग हुई, तो इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया, तो आप क्या कहेंगे? उसी के लिए हम जो पुंछ के लोग इसके साथ पहले से जुड़े हैं 1947 से, हम किसी भी अरबी पसंद तंजीम तहरीक का हिस्सा नहीं बने। हम तो पहले से ही चाहते हैं, हम अपने इस महान देश का हिस्सा है, हम भारतीय शहरी हैं। ये तो कश्मीर की जज्बाती कौम को वर्गलाया जाता रहा। कभी मैंने आपसे पहले ही कहा, कभी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कभी ये कहा गया माजरा शुमारी, कभी अटानवी, कभी सरदार, वो सब बात दिखाते रहे। तो आज कश्मीरी कौम ने भी ये देख लिया है कि वो भी अब अपने इस भारत का एक हिस्सा है, और उनको भारत के साथ, अपने मुल्क के साथ चलना होगा। इस जो हमारा ये संविधान है इसके अंदर रहना होगा, और यही हमारा एक हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। बाकी जो लोगों को वर्गलाया जाता है, बीजेपी खा गई, बजरंग दल आ गई, वो भारत इतना बड़ा देश है, कोई भी एक जमात, कोई भी एक फिरका यहाँ की मजहबी रवादारी को, यहाँ के आपसी भाईचारे को खत्म नहीं कर सकता है। तांत्रे साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, 25 को वोट पड़ने वाले हैं, अभी भी कुछ लोग डबल माइंडेड हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो